ध्यानमूलं गुरुमूर्ति सेवामूलं गुरुपाद मंत्रमूलं गुरुवाक्य है मोक्षमूलं गुरु कृपा। उगम रवि उगिया बाणवंश जगमाय तिमिर हटाते टड़ी गया थयु घट जगत मा जान। उगम अगोचर ब्रह्म है गम करी खोजो घट माय मता मिटे वर्ण भेद का साहेब घर दूर नाय। साहेब तोरी सायबी सब घट रही समाय ज्यू मेहंदी केरे पान में लाली रही छुपाय। गुरु हम पर निवाजिया दिया है अमर बोल शीतल छाया शब्द की ज्ञान सा करे किलोल। दास लाभू पर मेहर करी सदगुरु हाल हजूर। धन्य धन्य उगमेश्वरा दया सोई सागर भरपूर। हे धन्य धन्य उगमेश्वरा दया सोई सागरे भरपूर। आप माछे ओळखातो नथी पावक रह्यो जेम पाणे कहे काळो राम सदगुरु ने ओळखो ओळखावे दाणे। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। दुनिया तेरा दीवान खाना दुनिया तेरा दीवान खाना बात बात का रंग लगा बात बात का रंग लगा। दुनिया तेरा दीवान खाना दुनिया तेरा दीवान खाना
बात का रंग लगा। रंग कुरंगी हो गया धाबा, रंग कुरंगी हो गया धाबा, मिटाई दे धाबा दोई जरा। ओ रंग कुरंगी हो गया धाबा, रंग कुरंगी हो गया धाबा, मिटाई दे धाबा दोई जरा। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा, देख जरा, देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। जो मोह दुर्गंध अब फैल रहा, मोह दुर्गंध अब फैल रहा। प्रेम भोरम तेरा बाग बगीचो, प्रेम भोर तेरो बाग बगीचो, मोह दुर्गंध अब फैल रहा, मोह दुर्गंध अब फैल रहा। मिटा दे दुर्गंध कर सुवाचिक, मिटा दे दुर्गंध कर सुवाचिक, प्रेम पुष्प खिलव जरा। एक अद्वैत अविनाशी अनेक रूप बदलाई दिया, अनेक रूप बदलाई दिया। अनेक रूप बदलाई दिया, अनेक रूप बदलाई दिया। हे तोड़ी द्वैत जाड़ प्रपंची, तोड़ी द्वैत जाड़ प्रपंची, एक आवाज सुनाई जरा। तोड़ी द्वैत जाड़ प्रपंची, एक आवाज सुनाई जरा। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा, देख जरा, देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। राम कृष्ण यीशु अल्लाह, राम कृष्ण यीशु अल्लाह, नाम तेरा अनेक हुआ, नाम तेरा अनेक हुआ।
नाम तेरा अनेक हुआ, मारा नाम अनेक पण हूँ तो, मारा नाम अनेक पण हूँ तो, एक छुए में समझाई जरा। ओ मारा नाम अनेक पण हूँ तो, मारा नाम अनेक पण हूँ तो, एक छुए में समझाई जरा। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा, देख जरा, देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। मनुष्य केवल रूप मेरा, मनुष्य केवल रूप तेरा। जड़ चेतन में व्यापक वासी, मनुष्य केवल रूप मेरा, मनुष्य केवल रूप मेरा। ओ दम पर दम सुरता लगा के, दम पर दम सुरता लगा के, लाभु दर्श दिखलाई जरा। दम पर दम सुरता लगा के, दम पर दम सुरता लगा के, लाभु दर्श दिखलाई जरा। देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा, देख जरा, देख जरा प्रभु दया नजर से देख जरा। આપણે ઘણી વાર કોઈ ગામડાઓમાં હરવા ફરવા જવાનું થતું હોય, કોઈ કામ અર્થે જવાનું થતું હોય, આપણે ઘણી વાર જોતા હોય કે ઘણા ગામોની અંદર એટલી બધી સારી વ્યવસ્થા હોય, સારું પંચાયત હોય, કઈ બીજા સરકારી લાભ હોય એ લીધા હોય, રોડ રસ્તા સારા બનાવી દીધા હોય, તો આપણે ગામનાને પૂછી ખરી કે ભાઈ તમારા ગામનો એટલો બધો વિકાસ કેવી રીતના થયો? સ્વાભાવિક આપણને પ્રશ્ન થાય ને, બધાની પરિસ્થિતિ ગામડાઓની સરખી નથી હોતી। સ્વાભાવિક રીતના આપણે પૂછીએ કે ભાઈ એટલું બધું સારું તમારા ગામમાં કેમ રળિયામણું છે, એક બગીચો છે, વળી પાછા આવા સરકારી લાભ છે? કે ભાઈ અમારા સરપંચ એટલા બધા હોશિયાર ને તૈયાર છે ને કે કાંઈ પણ જરૂર પડી હોય ને એટલે તરત જ સરકારમાં અરજી કરી દે, તરત જ જે કાંઈ પણ લાભ મળવાના હોય અથવા તો અમને કઈ લાગુ પડતા હોય તો તરત જ ફોર્મ ભરી દે, તરત જ લાગુ કરાવી દે, તરત જ એ પ્રમાણેનું કાર્ય હોતે સિદ્ધ કરાવી દે। કઈ બનાવવાનું હોય તો એની અગાઉ તૈયારી કરતા જતા હોય। સરકાર બધે પહોંચી શકતી નથી, પણ આવી રીતના એના જો માણસો હોય કે જે આપણને સામાન્ય પ્રજાને સરકારના લાભ અપાવે તો આપણે સુખી તો થાય ને, મારું કહેવાનું એમ। ઘણા ગામડાઓમાં જોતા ઘણી સમૃદ્ધિ હોય આવી રીતના। એવી રીતે કરતા કુદરતે આ જગત રચાયું તો છે, પણ રચાવીને આપણી ઉપર છોડી દીધું છે। સરકારના લાભો ગણાય છે પણ આપણને ખબર હોતી નથી, એમાં જે ફોર્મ ભરે એને મળે। એમ ખરેખર કરતા કુદરત સરકારે આપણને આ મનુષ્ય દેહ, આ પૃથ્વી આપી છે, આવડો રૂડો દેવોને પણ દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ આપ્યો છે, પણ આપણને આના ખરા લાભની ખબર નથી। આ તો સંતો મહાપુરુષોને ધન્યવાદ હોજો, કરોડો વાર ધન્યવાદ હોજો કે ઈ આપણને જગાડે છે। આપણને તો ઠીક, એ સરકારને કહે છે કે જરાક જોવો તો ખરી તમે શું કરવા આપ્યું તું, ના બધા હું કરી રહ્યા છે।
ઘણી વાર કાંઈક એવું આપણે જોતા હોય, છાપામાં વાંચતા હોય કે ભાઈ ફલાણી જગ્યાએ બહુ આ ઓફિસનું કામ કે રોડ રસ્તાનું કામ જરાક અવ્યવસ્થિત થતું હતું ને બહુ જર્જરિત થઈ ગયું હતું, 2 જણાએ ખાલી ફરિયાદ કરીને તરત જ સરકારના માણસો આવીને બધું કામ કરી ગયા. સંતો મહાપુરુષો બસ આમ જ કરે છે. આ દેહ જગતની અંદર કે પૃથ્વીની અંદર કાંઈ પણ આપણે અનાચાર કરતા હોય, ન કરવાના કર્મ કરતા હોય, ન વિચારવાનું વિચારતા હોય, એ સંતો દયાળુ છે, દયાના સાગર છે. ઈ કુદરત સરકારને અરજી કરીને કહે છે કે દેખ જરા એ પ્રભુ જરાક દયા નજર સે દેખ જરા, તમે જરાક જુઓ તો ખરી, તમે બનાવેલી પૃથ્વી ઉપર, તમે બનાવેલા મનુષ્ય દેહની અંદર શું કરવાનું હતું ને શું કરી રહ્યા છે. તમે તો બહુ સારી સગવડતા ઊભી કરી છે, પણ હવે જરાક આમાં મરામતની જરૂર છે. તમે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બહુ સારી ઓફિસો બનાવેલી છે, પણ આની અંદર છે ને એટલું બધું જર્જરિત થઈ ગયું છે ને કે હવે આની અંદર તમે થોડુંક સમારકામ કરી દો ને, સમારકામ કરી દો એટલે વળી પાછું નવે નવું હતું એવું થઈ જાય એમ છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે આપણને જે નહોતી ખબર પડતી, આપણને જેની વસ્તુની ભાન નહોતી, ઈ આપણને સંતોએ બતાવી, ગુરુએ બતાવી, એટલે એના આપણે પગ પૂજીએ છીએ. દેખ જરા એ પ્રભુ જરા દયા નજર સે દેખ જરા. અને ખરેખર આમ કેમ જાણે સામે બેહાડીને અરજી કરીને કહેતા હોય એમ દાદાશ્રી નથી ગાતા. નજરની સામે વ્યક્તિ બેસાડ્યા હોય અને એને આપણે વિનંતી કરતા હોય, આજીજી કરતા હોય, અને દાદાશ્રી કઈ પોતાના માટે કરતા. શું કીધું? દયા નજર સે દેખ જરા, દુનિયા તેરા દીવાન ખાના, આખી પૃથ્વીની ચિંતા કરે છે. એ આપણે આપણા કુટુંબના વડીલ હોય તો આપણે એક કુટુંબની ચિંતા પૂરી કરી શકતા નથી. ખરેખર આપણે ઘણી વાર ઘરનો મોભી હોય તો કંટાળીએ જાય, અને કંટાળીને કે હોતે કે હવે બધાય ઘોયરા, એ જેને જી કરવું એ કરો, હવે હું કઈ કોઈનું માથે લેતો. એ હગો બાપ એમ કહી દે છે એના દીકરાને કે ભાઈ તને 10 વર્ષથી સમજાવું છું, સમજાવીને હવે થાયકો, હવે તું તારે રસ્તે, હું છાપામાં આપી દે હચોડા, ઘણા છાપામાં આપી દે કે હવેથી મારે નાને કઈ વ્યવહાર નથી, એની હારે જે વ્યવહાર કરવો એ તમારી મતિ અનુસાર કરજો, મને વચ્ચે રાખીને કરતા. એ કુટુંબનો એક મોભી થાકી જાય છે, એ આખા પરિવારથી એક પિતા થાકી જાય છે, એવા કોઈ કુળ કુટુંબનો વડો હોય, કોઈ નાયત પટેલ હોય તો ઈ થાકી જાય છે. સંતો એનો ખબર નહીં હું છે, થાકતા નથી. અને કઈ એકની ચિંતા, મેરે તો તુમ એક હો તુમ્હેરે ઓર અનેક, સરોવર કો હંસા એક હે પર સરોવર હંસા અનેક. એટલે આપણે તો ખાલી એક ગુરુને ભજવાના, આપણે તો એની સેવા ચાકરી કરવામાં, એનું સ્મરણ કરવામાં ખાલી ધ્યાન રાખવાનું, એને કેવડી ચિંતા. જરા વિચાર તો કરો, આપણે હુંવાણ છે કે એને હુંવાણ છે? આપણે જ કહેવાય ને. આપણે ખાલી એકને ભજવાનું ને એકનું ખાલી સ્મરણ કરવાનું, એકનું ધ્યાન રાખવાનું ને એને, એટલે આપણા જેવા કેટલાય હોય. અને કોઈ કેવા, કોઈની મતિ કેવી, કોઈના વિચાર કેવા, બીજા કોઈને હું, આપણે આપણું જ વિચાર કરી લ્યો ને. આપણે કોઈને બીજાને પૂછવાની જરૂર, આપણે કેવા છીએ આપણને ખબર છે કે નહીં? પૂછી જો તારા મનને પાપ, ઈ કાઢી દે હાવ હાચે હાચું. ગમે એવી નદી, ગમે એવી દુર્ગંધ વાળા પાણી વાળી નદી જો સમુદ્રમાં ભળે તો સમુદ્ર કાંઈ એને ના પાડતો નથી. સહેજે સહેજે પોતાની અંદર ભેળવી લે છે, પોતાના રૂપ બનાવે છે. એમ ગમે એવી દૂષિત કે મલિન વૃત્તિઓ એકવાર જો ગુરુની અંદર ભળી જાય ને, પોતાના સ્વરૂપ બનાવે છે, એનું રૂપાંતર કરી દે છે, આખું રૂપ ફેરવી નાખે છે. પછી શાયરની અંદર આપણે એમ કોઈ કહી ન શકીએ કે આ ફલાણી નદીનું પાણી ને આ ફલાણી નદીનું પાણી. સમુદ્રની અંદર કેવળ પાણી ને ચારે બાજુ પાણી છે, પણ એ પાણી કોઈ નદીનું કહેવાતું નથી. એકવાર જો આપણી વૃત્તિ ઈ બ્રહ્મ શાયરની અંદર ભળી જાય, બસ એટલી આપણે મહેનત કરવાની છે. આપણે તો ઈ વાત કરતા હતા કે સંતો મહાપુરુષો આખા જગત આખાની ચિંતા કરે છે. દેખ જરા એ પ્રભુ જરા દયા નજર સે દેખ જરા. શું કહે છે કે આ દુનિયા તેરા દીવાન ખાના, ભાત ભાત કા રંગ લગા, પણ રંગ કુરંગી હો ગયા ધાબા, હવે મિટાઈ દે ધાબા ધોઈ જરા. દાદાશ્રી કહે છે હે ભગવાન, આખું દુનિયા તારું રહેવાનું દીવાન ખાનું છે, અને દીવાન ખાનાની અંદર જ આપણે બધું રાજ રચીલું રાખ્યું હોય ને,
જ્યાં વ્યક્તિઓ આવવાના હોય, જ્યાં મુખ્ય આપણું બેઠક હોય, દીવાનખાનું જેને આપણે કહીએ, મુખ્ય હોલ કહીએ, જાજામ જાજુ રાચ રચેલું આપણે એની અંદર જ રાખતા હોય ને, પણ રાચ રચેલું આપણે શોભાયમાન થાય એટલે રાખ્યું હોય, વધારે કદરૂપું દેખાય એટલે ન રાખ્યું હોય. અને ઘણા કહેતા હોય ને કે ભાઈ ઘર આંગણે કોઈ આવ્યું હોય તો જરાક આપણે સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ ને, સુઘડતા હોવી જોઈએ ને. કદાચ આપણે બીજા કોઈ જગ્યાએ આપણે સ્વચ્છતા સુઘડતા ન જાળવીએ, પણ મુખ્ય દીવાન ખાનું હોય એની અંદર તો આપણે જાળવીએ ને કે ભાઈ મહેમાન આવીને આપણી શું કદર લઈ જાય, બરોબર ને. એમ દાદાશ્રી કહે છે આ દુનિયા આખી ઈશ્વરને રહેવાનું દીવાન ખાનું છે. એ દુનિયા આખી એટલે આપણું દેહ જગત એ ઈશ્વરને રહેવાનું દીવાન ખાનું છે. અને બહાર જગતની અંદર જોઈએ તો આપણે જે પાંચ તત્વો આપણને મળ્યા છે, આપણે એને દૂષિત કરવા સિવાય કાંઈ કામ કર્યું નથી. પાણીની અંદર ન ભેળવવાના દ્રવ્યો ભેળવીએ છીએ, હવાની અંદર ન છોડવાના દ્રવ્યો કે કેવાતા વાયુઓ ભેળવીએ છીએ, પૃથ્વીની અંદર એટલો બગાડ નાખીએ છીએ, એની તો વાત જ થાય એમ નથી. અને એની વાત આપણે કરવી નથી. આપણે આપણા મનને સમજાવી લઈ, આપણા દેહ જગતને શુદ્ધ કરી લે એટલે બહારનું ઓપમેળે શુદ્ધ થઈ જશે. દુનિયા તેરા દીવાન ખાના, ભાત ભાત કા રંગ લગા. જરા વિચાર તો કરો, કેવા સુંદર રંગો ઈશ્વરે આ દેહ જગતની અંદર પૂર્યા છે. પાંચ તત્વ દીધા, આ બધી ઇન્દ્રિયો દીધી, 25 પ્રકૃતિઓ આપી છે, મન બુદ્ધિ ચિત્તને અહંકાર આપણને આપ્યા છે. આપણે ધારી ઈ કરી શકીએ ને, કેટલા સારા રંગનો સુમેળ કરીને દીધો છે. અને ખરેખર મનુષ્યની અંદર ભગવાને જેવી કલાકૃતિ વાપરી છે એવી બીજા કોઈ દેહની અંદર વાપરી નથી. ઘણી વાર આપણે કહેતા હોય ક્યાંક 1 ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે, કાંઈ 2 ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન છે, કાંઈ 3 ઇન્દ્રિયનું ક્યાંક જ્ઞાન છે. પણ 5 ઇન્દ્રિયો જો સબળ હોય, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકાર આ બેહૂબ કાર્ય કરતા હોય તો ખાલી એક મનુષ્ય દેહની અંદર ભગવાને એને પોતાના રહેવા માટેનો જે બંગલો બનાવ્યો છે ને, તો આ બેહૂબ બનાવ્યો છે. એટલે કોઈ સંતે કીધું ને કે બંગલા ખૂબ બૈના ભારી, વામે ન્યારા ન્યારા ખેલ, બંગલા ખૂબ બૈના ભારી. એવો બંગલો બનાવ્યો કે એની અંદર ખેલોનો પાર નથી. અને વિચાર તો કરો, કોઈની કેવી પ્રકૃતિ, કોઈને કેવી મોજ, કોઈની અંદર કેવી કળા. કોઈ એટલું સુંદર ચિત્ર દોરી દેતું કે આપણને એમ થાય કે હમણાં બોલી ઉઠશે. કોઈ એવી કળાકારી બતાવે કે એવું શિલ્પકાર હોય, એવું શિલ્પ બનાવી જાણે કે એમ થાય હમણાં ભગવાનની મૂર્તિ બોલશે. કોઈ આવી રીતના બોલવામાં કલાવંત હોય, કવી રીતના કાંઈ સંગીતના વાદ્યો વગાડવામાં કલાવંત હોય, એની કળાનો કાંઈ પાર નથી. અલગ અલગ રંગો અલગ અલગ ની અંદર ભરેલા છે. અને એવું કાંઈ નથી કે ભાઈ એકને આવડે ને બીજાને નો આવડે. આ તો દડી પડી મેદાનમાં ખેલન કો સબ કોઈ જાય, જાત ભાત કા કાંઈ કામ નહીં, જી જીતે ઈ લઈ જાય. આપણે તો હું કહું ભક્તિ માર્ગ તો છેટી વાત રે, આપણે ગમે કળાઈ પ્રાપ્ત કરી શકીએ ને. જન્મથી તો બધાને કાંઈ આવડતું હોય નહીં, આપણે અભ્યાસે કરીને શીખીએ છીએ ને. અભ્યાસે કરીને માણસ આગળ પ્રગતિ કરે છે અને કોઈ પણ કળાને પ્રાપ્ત કરે છે. અલગ અલગ રંગો પોતાના જીવનની અંદર ભરે છે. આપણે તો ઈ વાત કરવી છે કે સંતો મહાપુરુષોએ જે ભક્તિનો રંગ ભર્યો છે ને, એની તો વાત થાય એમ. અને ખરેખર ઈ રંગોથી જ વધારે દીપ્તમાન થયા છે ને. આપણે સંતોનું પૂજન શું કામ કરીએ, સંતોને નમન શું કામ કરીએ, સંતોની મર્યાદા શું કામ પાડીએ? કે એને પોતાના જીવનની અંદર ભક્તિનો રંગ ભર્યો ને એટલા માટે. મનુષ્ય તો ખરેખર આપણે કહેવાય કે અત્યારે પૃથ્વી ઉપર કીડી મકોડીની જેમ ઉભરાણું છે. પણ એમાં ધન્યવાદ કોને છે? એમાં આપણને લાભ કોના થકી છે? કે જે આપણને ભક્તિનો અનુભવ કરાવે એના થકી છે. ખરા સ્વરૂપે ઈશ્વર ક્યાં રહેલો છે, એની પ્રાપ્તિ કેવી રીતના થાય, એનો અનુભવ કેવી રીતના થાય, આ દયાજી કરે છે ને એને ધન્યવાદ હોય છે. એના ચરણે આપણે શીશ તમારે મારે નમાવવું પડે છે. દાદાશ્રી કહે છે કે તમે તો અલગ અલગ પ્રકારના રંગો આની ઉપર દીધા છે, પણ આ કાળા માથાનો માનવી ખબર નહીં કેવો છે. સારા રંગો ઉઠાવવાને બદલે, સારા ચિત્રો ઉઠાવવાને બદલે કદરૂપ કરી નાખ્યું છે. એક દિવાલ હું કહું ખાલી એકદમ કાંઈ ચિત્ર વગરની સફેદ જ રંગની હોય તોય આપણને સારી લાગે. હું કહું બીજા એની અંદર કાંઈ રંગો ન ઉઠાવ્યા હોય, બીજી કઈ આકૃતિ ન દોરી હોય તોય આપણને, જો એ ન કર્યું હોય ખાલી કોરે સફેદ હોય તોય સારી લાગે. પણ એની અંદર આડાહવડા લીટોડિયા કર્યા હોય, ન કરવાના રંગો ભરેલા હોય તો આપણને જોવી ગમે.
એટલે એક દિવાલ આપણને જોવી નથી ગમતી, આપણા જીવનનો તો વિચાર કરો. આપણે કેવું જીવન જીવીએ છીએ, કેવા કર્મો કરીએ છીએ, એના વિશે તો જરા વિચારીએ. અને ખરેખર આપણે બધા સૌ પોતાના મનનું વિચારીએ કે અત્યાર સુધીમાં આપણે કેવા કેવા કર્મો કર્યા છે, કેવું જીવન જીવા છે. ભગવાને તો આપણને કોરી પાટી કરીને દીધી છે, એની અંદર આપણે જેવું ચિત્ર ઉઠાવવું એવું ઉઠાવી શકીએ એમ છીએ. અને ખરેખર એમ જ છે ને, કઈ જમીનની અંદરથી પથ્થર મળે, એ પથ્થર કઈ જમીનની અંદરથી ભગવાનની આકૃતિ વાળો હોતો નથી. શિલ્પકાર જેવી રીતના ઈચ્છે એવી રીતના એનો ઘાટ ઘડે છે ને. એની ઈચ્છા થાય તો રામની મૂર્તિ બનાવે, એની ઈચ્છા થાય તો કૃષ્ણની મૂર્તિ બનાવે, દેવી દેવતા બધાની મૂર્તિ બનાવે. ને કદાચ એ જ પથ્થરને સીધો કરીને ઉમરે રાખી દે તો માણસના ઠોકરીને સહન કરવો પડે કે નહીં? આરસ છે, પૃથ્વીમાંથી મળેલ છે, એની અંદરથી એક પાટિયું બનાવ્યું ને એક મૂર્તિ બનાવી, બેમાં કેટલો ફરક પડે? ઓલાની અંદર માણસ પગ મૂકીને આગળ જાય છે, ઓલાની અંદર પૂજન કરે છે. કરોડોના પરમાર્થ કરોડોના પરમારથી મૂર્તિ ઉપર થાય છે, ઓલાની તરફ કોઈ ધ્યાન દેતું નથી. પણ છતાંય હું કહું, જો મંદિરની અંદર હોય તો કદાચ ઉમરે કોક ની આ સાથીઓ તો કરે, પણ ન જવાના ઠેકાણે જો પહોંચી ગયું હોય તો કોઈ સામું જોતું નથી. એવી જ રીતના આપણે આપણા જીવનનો વિચાર કરવાનો છે. ઈશ્વરે આપણને મનુષ્ય દેહ આપ્યો અને મનુષ્ય માત્રને મુક્ત કર્યો છે. શું મુક્ત કર્યો છે? કે ભાઈ તને આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો, 5 તત્વ, આ 7 ઇન્દ્રિયો, આ 25 પ્રકૃતિ તને હાજર છે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત ને અહંકાર હાજર છે. હવે તું જેવા કર્મ કરીશ એવું તને ભોગવટો મળશે. સવારે આપણે થોડી વાર એ જ વાત કરી ને કે મનુષ્ય કર્માધીન ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે પણ આપણે કયું કર્મનો ભોગવટો દઈ છે આપણને ખાલી એટલી ખબર નથી. તું કરતો જા અને તું ભોગવતો જા. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જેહી જેહી કર્મ કરે તેહી તેહી ફલ ચાખ્યા. એ આપણને ખબર પડે છે કે સારું કરે સારો, ભૂસું કરે ભૂસો. દો બાતા જાનો તો મુझे ગુરુ પૂછો. એ સત્કર્મનું સત્ફળ મળે છે, ખરાબ કર્મનું ખરાબ ફળ મળે છે. તો જરાક આપણે હવે નક્કી કરવાનું છે, વિચારવાનું છે કે સતનો માર્ગ ઝાલવો છે કે અસતનો માર્ગ ઝાલવો છે. અને ખેડૂ માણાને ખબર તો હોય ને કે તમે આ વર્ષે કદાચ કપાસ વાવ્યો હોય અને એમાંથી આપણને કપાસ ને રૂ ને બધું પ્રાપ્ત થયું હોય, એ કપાસિયું બીજે વર્ષે વાવો તો એમાંથી શું ઉગે? કપાસ જ ઉગે ને, કે કઈ એરડા બેડા કેવું ઉગે? વળી પાછું ત્રીજે વર્ષે એમાંથી કપાસિયું વાવો તો શું ઉગે? કપાસ જ ઉગવાનું છે. એવી રીતના જેવા કર્મ કરશો એવા જ ફળ આપણને મળતા જશે. પેલા જ કીધું, કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જેહી જેહી કર્મ કરે તેહી તેહી ફલ ચાખ્યા. ઈશ્વરે મનુષ્ય માત્રને મુક્ત કરીને રાખ્યો છે કે તું કરતો જા, તું ભોગવતો જા. આમાં હું કાંઈ વચ્ચે આડરૂપ કરનાર નથી, આમાં મને વચ્ચે કાંઈ કહેવા આવતો નહીં. ઈ તો ધન્ય હોજો સંત સદગુરુનો કે આપણા કરેલા કર્મોને બાળી દે છે, સત્કર્મનો આપણને નિરૂપણ કરાવે છે. આપણે નર્કગામી હતા એમાંથી આપણને સ્વર્ગગામી બનાવે છે. ઘણી વાર આપણે સત્સંગમાં વાત કરી, ભાઈ અખિલ વિશ્વની અંદર ઈશ્વર રહેલો છે પણ છતાં ઈ આપણને બોધ આપતો નથી. તો પંચભૂત દેહધારી સદગુરુ આવે, ઈ આપણને બોધ આપે છે. જે કરે નહીં ભગવાન વ્યાપક રૂપે રહેલ, કર્મ મુક્ત કરી પલમાં લાભુ, પાર ઉતારી દે ગુરુદેવ, સદગુરુ તો ધર્મ ધુરંધર દેવ. આપણે ધર્મના ધુરંધર, ધર્મના આગેવાન સદગુરુને શું કામ કહીએ છીએ? કે આપણા કર્મના બંધનમાંથી આપણને છોડાવે છે. બાકી જગ મેં જગાન કોઈ ઈશ્વર જહાન હોય. રજે રજની અંદર, કણે કણની અંદર, અણુએ અણુની અંદર ઈશ્વર રહેલો છે. પણ એ કદાચ જો ચોર ચોરી કરવા જતો હોય તો એને રોકતો નથી. ઈ નથી કહેતા કે ભાઈ કોઈનું લેવાય નહીં, પકડાઈ જાય તો ઢીંઢાઈ ભાંગી નાખશે અને એના કર્મનો ભોગવટો તારે એકલાને દેવાનો થશે. એમ વ્યાપક રહેલો ઈશ્વર આપણને કહેતો. એ તો સંત સદગુરુના સત્સંગમાં ગયા હોય, ઈ આપણને કહે કે નીતિ ધર્મમાં હાલવું, કોઈનું લેવું નહીં, લીધા હોય એના પાછા દેવા, નીતિમત્તાના વ્યવહારો કરવા,
આપણી રીતિ ભાતિ પ્રમાણે હાલવું, જરા મર્યાદામાં હાલવું, મર્યાદાવાળું જીવન જીવવું, સંત સદગુરુ આપણને આ બોધ આપે છે. એટલા માટે વ્યાપક રહેલા ઈશ્વર કરતા પણ ગુરુનો મહિમા વધારે છે. જેમ કીધું કે જે કરે નહીં ભગવાન વ્યાપક રૂપે રહેલ, એ આપણને કર્મમાંથી મુક્ત કરતો નથી. કીધું ને કે કર્મ જેમ કરતો જાય એમ ભોગવતો જાય. મનુષ્ય માત્ર છૂટમાં રાખ્યો છે. પણ આપણે બધા એવા છીએ, એવા મોહની નિંદ્રામાં સૂતા છીએ ને કે આખી જિંદગી આવી રીતના કર્મ કરવામાં નીકળી જાય તોય આપણે કોઈ દી જાગૃત થઈને જોતા નથી. એ તો સંતો જગાડે છે. સુતો જગાડ્યો દેશ દેખાડ્યો, અલખ પુરુષ ઓળખાવ્યો, અતિ ડૂબતી બેડી મારી, મારા ગુરુજીએ તારીને મને જમના હાથેથી છોડાયો. ખરેખર મનુષ્ય માત્ર મોહ પાસના બંધનમાં બંધાયેલો જ છે, મોહરૂપી નિંદ્રામાં સૂતેલો જ છે. તો ધન્યવાદ હોજો સંતોને કે આપણને જગાડ્યા. અને સદગુરુ ઈશ્વર બતાવ્યો તો ક્યાં બતાવ્યો છે? મનુષ્ય દેહની અંદર ને. બીજા કોઈ ઘાટો ઘડીને આપણને બતાવ્યો નથી. વસ્તુ હતી જે અનંત કાળથી અપ્રગટ મારા ઘટમાં, તેની ઓળખાણ કરાવી ગુરુએ, તેનો જય જયકાર છે. ઈશ્વર તો આપણે જૈનમાં 5 ભૂતનો આપણને દેહ મળ્યો ત્યારથી છઠ્ઠો નારાયણ અંદર આવીને વાસ કરેલો જ છે. પણ એની ઓળખાણ ગુરુ વિના આપણને થઈ નહોતી. વસ્તુ હતી જે અનંત કાળથી અપ્રગટ મારા ઘટમાં. જ્યાં સુધી અપ્રગટ અગ્નિ છે ત્યાં સુધી તે લાકડાની રાખ કરતો, પણ લાકડાની અંદર જો પ્રગટ થાય તો કાષ્ટ में अग्नि गुप्त रहे ते मूर्ति में चेतन वासो, प्रगटे अग्नि प्रगट काष्ट में तो काष्ट रूप मिटायो. અણુ અણુની અંદર ઈશ્વર રહેલો છે. એમ કહેવાય કે અનલ નામનો અગ્નિ આખા પૃથ્વીની અંદર વાયુની જેમ સભર ભરેલો છે, પણ ઈ કોઈને દાજ કરતો નથી. ઈ કાષ્ટનું રૂપ મટાડતો નથી. પણ જો કાષ્ટની અંદર ઈ જ અગ્નિ પ્રગટ સ્વરૂપે આવે તો એ મનુષ્ય દેહની અંદર ઈશ્વર રહેલો છે, પણ આપણને એની જાણ નથી, આપણને એની જાગૃતતાની ખબર નથી. એકવાર જો ખાલી ગુરુની દયાથી એને ઓળખી લઈ તો પ્રગટે અગ્નિ જો પ્રગટ કાષ્ટમાં આ મનુષ્ય દેહની અંદર ઈશ્વરની જાગૃતિ થઈ જાય તો કાષ્ટ રૂપ મિટાય. એ આપણું દેહાભિમાન ટળી જાય, આપણું મન નિરંજન રૂપ બની જાય. આપણે તો ઈ વાત કરતા હતા કે ગુરુએ આપણને આ ઓળખાણ કરાવી. સૂતો જગાડ્યો દેશ દેખાડ્યો, અલખ પુરુષ ઓળખાવ્યો, હતી ડૂબતી બેડી મારી ગુરુજીએ તારી, અને મને જમના હાથેથી છોડાવ્યો. એટલે આપણે સગુણ બ્રહ્મનો મહિમા એટલે વધારે ગાય છે. નરસિંહ મહેતાએ કીધું ને કે ગોવિંદ થી પણ ગુણ અદ કેરા, સદગુરુ કૃપા નિદાન. અને જો આવી રીતના સદગુરુ મળ્યા હોય તો તન મન ધન અર્પણ કરીને નામે નરસિંહ કરે છે એને પ્રણામ. કારણ કે વ્યાપક રહેલો ઈશ્વર આપણને બોધ આપતો નથી, પણ સંત સદગુરુ મહાત્મા આપણને પ્રગટ બોધ આપે છે, પ્રગટ પીછાણ કરાવે છે, સુતેલાને જગાડે છે. એટલા માટે એનો મહિમા વધારે છે. અને એટલા માટે સંતો આપણને કહે છે અને ઈશ્વરને જરા કહે છે કે આ બધા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરો, આ બધાની ઉપર તમે જરા દયાની નજર તો ફેરવો. દુનિયા તેરા દીવાન ખાના, ભાત ભાત કા રંગ લગા. અને ખરેખર એના રંગોનો કઈ પાર આવે એમ નથી. ખેલ કર્યો તે ખાવિંદ કેવો, જુદા જુદા દીદાર, કર્મ કાર્ય કરણી જુદી, ઘાટ ઘડ્યા અપાર, પણ આ બધો ખેલ ધણી તારો. એમાં કોઈ બ્રાહ્મણ, કોઈ ચાંડાળ, કોઈ રાજા રંક હોશિયાર, કોઈ પ્રપંચી, કોઈ કુકર્મી, જ્ઞાની અજ્ઞાની કે ગેમાર, પણ તમે બધાને મનથી વિચારો. મનુષ્ય કાંઈ પણ કરતો હોય તો પોતાના મન આધારિત કરતો હોય ને. મનની અંદર જેવા વિચાર આવે એવા કર્મ ઈ કરે. કર્મનું મૂળ મનના વિચાર છે. સદગુરુ આપણને પાસેથી શું કરાવે છે કે મનની અંદરથી બીજા વિચારો દૂર કરી અને સંકલ્પ, સિદ્ધ સંકલ્પ, ઈશ્વરનો સંકલ્પ, એ નામ સ્મરણ આપે છે, જેનાથી પહેલા આપણા વિચારો ફરી જાય. અને ખરેખર ઘણીવાર સદગુરુ બોધ આપીને આપણને જ્ઞાન કરાવે છે, ઘણીવાર ખાલી કૃપાની દ્રષ્ટિ ફેરવીને એટલા કામ કરાવે છે. ઘણાને એવા અનુભવ હશે, ભાઈ ગુરુ મહારાજની એક દ્રષ્ટિ ખબર નહીં કેવી મારા ઉપર પડી, ત્યારથી મારા વિચારો ફરી ગયા. આ એની દયા છે, આ એની કૃપા છે. એનો આ તારવાનો બહુ મોટો ભાવ છે. જેમ કીધું એમ આપણને ખાલી આપણા પરિવારની ચિંતા હોય, સંતો મહાપુરુષોને આખા જગતની ચિંતા હોય. દુનિયા તેરા દીવાન ખાના,
भात भात का रंग लगा, પણ હવે આની અંદર રંગ કુરંગી હો ગયા ધાબા, મિટાઈ દે ધાબા ધોઈ જરા. દાદાશ્રી કહે છે આપણને મનુષ્ય માત્રને 5 ઇન્દ્રિયો આપી છે, ભોગ ભોગવા આપી છે, આપણને કઈ ના નથી પાડી. અને આપણી ભક્તિ જેમ કહી છે કે સંસાર મધ્યે રહીને આપણે ભક્તિ કરવાની છે, આપણે કઈ ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. આપણને આંખ આપી છે પણ ઈશ્વરનું દર્શન કરવા માટે આપી છે. આપણને જીભ આપી છે તો એના ગુણાના વાદો ગાવા માટે આપ્યું છે. આપણને કાન બે આપ્યા છે તો એના ગુણાના વાદો સાંભળવા માટે આપ્યા છે. હાથ પગ આપ્યા છે તો સત્કર્મો કરવા માટે આપ્યા છે. પણ દાદાશ્રી કહે છે કે જે કરવા હાટું આપણને સાધનો આપ્યા છે એ આપણે કરતા નથી. જે પાણીથી અમૃત રૂપી કેરી પાકે એમ છે, એની અંદર આપણે એડા ને એવું બધું વાવીએ છીએ ને ન કરવાના કર્મો કરીને આપણે કાંટા જ એક રીતના વાવીએ છીએ, એવું આપણા જીવનની અંદર છે. ખરેખર આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોય તો આપણે જોતા હોય કે બધાનો મનુષ્ય દેહ સરખો છે, બધાને 5 તત્વો મળેલા છે, આ બધી ઇન્દ્રિયો મળેલી છે. કોઈ આ 5 તત્વના દેહ થકી કોઈ વકીલ બને, કોઈ ડોક્ટર બને, કોઈ ન્યાયાધીશ બને, કોઈ સીએ બને, કોઈ બીજા એવા મોટી પોસ્ટ ઉપર જાય, અને એનો એવો ને એવો બીજાનો મનુષ્ય દેહ હોય, એ જિંદગીભર ન કરવાના કર્મો કરતા હોય, ન ખાવાનું ખાતા હોય, ન પીવાનું પીતા હોય, ન જવાના સ્થળે જાતા હોય. અને આવી જ રીતના જો કોઈ આવી રીતના ભક્તિને જીવનમાં ધારણ કરે, ભક્તિની અંદર પોતાનું જીવન આખું ગાળી દે, એ ગુરુના આધારે હાલે, ગુરુની મતિ પ્રમાણે હાલે, ગુરુના ચિંધા માર્ગે હાલે, તો આ જ દેહે કરીને મનુષ્ય ઈશ્વર સ્વરૂપને પામે છે. એ બ્રહ્મને જાણે નહીં, બ્રહ્મ રૂપ થઈને ફરે છે. બીજા કોઈની ક્યાં વાત કરી? ઉગારામ દાદાનો અનુભવ લ્યો ને. એના દેહમાં આપણા દેહમાં ઓમ કઈ ફરક? 5 તત્વનો એનો દેહ, 5 તત્વનો આપણો દેહ. પણ એને જો આ ઓળખાણ કરી, એને આ પીછાણ કરી, તો ઈ પુરુષ બોલે એમ થાય. આપણે કઈ ખરી ઘણી વાર એમ કહીએ જાય બધું થઈ જાય, પણ એમ કઈ થતું નથી. આ તો કોઈ અરજ કરી હોય, માથું નાખ્યું હોય ચરણમાં, આને કીધું એક દાદા એટલી દયા કરી દો ને કહી દે ભાઈ થઈ જાય, એમાં શું મોટી વાત છે? બાકી ખાલી એવી રીતના વાતું કરવી ભાઈ મહારાજ ભગત એમાં શું હોય, 1 વર્ષ ને 1 ધાબડો, 1 વર્ષ ને 1 ધાબડો, એમ બીજા કોઈ ન બોલી શકે? ખાલી બોલે થતું નથી, પાછળ એની સત્તા હોવી જોઈએ. અને ઈ બોલે, ઈ પુરુષ બોલે તો ઈ ખરેખર ફળીભૂત થાય. અને નજર સામે બધા જોયું ખરી ને. મનુષ્ય દેહનો આપણે જેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એવી રીતના કરી શકીએ છીએ. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે કઈ રીતના આપણે ઉપયોગ કરશું, કેવી રીતના આપણે જીવન ગાળીશું ને શું લાભ આમાંથી પ્રાપ્ત કરીશું. દુનિયા તેરા દીવાન ખાના, ભાત ભાત કા રંગ લગા, રંગ કુરંગી હો ગયા ધાબા. જેમ કીધું એમ શરૂઆતમાં કે ન કરવાના કર્મો કરીએ છીએ. આ 5 ઇન્દ્રિયો દીધી છે તો ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે, સત્કર્મો કરવા માટે દીધું છે. પણ આંખે કરીને આપણે ઈશ્વરનું રૂપ જોતા નથી, દ્રષ્ટિ કૃદ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, ઈર્ષાને અદેખાઈ કરીએ છીએ. જીભે કરીને એના ગુણાના વાદો ગાવાના છે તો ઈ ગાતા નથી, મિથ્યા કુથલી આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ કાને કરીને એના ગુણાના વાદો સાંભળવાના છે તો ઈ છોડી અને કોઈની નિંદા ને ટીકા ને ઈર્ષા ને એવું બધું સાંભળીએ છીએ. આ આપણે સફેદ દિવાલની અંદર કાળા ધાબા લગાડી છીએ. રંગ કુરંગી હો ગયા ધાબા, હવે મિટાઈ દે ધાબા ધોઈ જરા. તમે તો દયાના સાગર છો, તમે તો કૃપા નિધાન છો, જરાક આટલી દયા કરી દો ને, વળી પાછી અમારી પાર્ટીને હાવ કોરી કડાક કરી દો ને. અને ખરેખર કોરી જો પાર્ટી હોય તો એની અંદર કઈક આપણે લખ્યું કે ચિત્ર હોય તો દેખાય ને. કદાચ એક પાર્ટીની અંદર હું મારા બેંક એકાઉન્ટ નંબર લખી નાખું અને કોઈને કહી દઉં કે આમાંથી તમારે જેટલા રૂપિયા ઉપાડવા એટલા તમે તારે ઉપાડી લેજો, પણ તમે એમ કહો કે મારે તમે લખ્યું તો ખરી પણ ઘડિયા વાળી પાર્ટી છે, અંદર કાંઈ દેખાતું લખ્યું છે પણ એટલા બધા લીટોડિયા છે, એટલા બધા ઘડિયા પડી ગયા છે કે અંદર શું લખેલું છે એ દેખાતું નથી. ગુરુને આપણા મનરૂપી પાર્ટીની ઉપર ઈશ્વર રૂપી ચિત્ર ઉઠાવવું છે પણ એટલા ઘડિયા વાળી છે ને કે કઈ દેખાતું નથી. એટલે આપણને કહે છે કે પેલા મનરૂપી પાર્ટીને સાફ કરો, કોરી કરી નાખો. મન મઢિયા તેરી સાફ બના કર, વાસ કરી લે નિત એ મઢી में, તો તું ही પોકારે પંચી, પછી દમદરો અવસર ભલે ને એ લૂટે. તમારા મનરૂપી પાર્ટીને, મનરૂપી તમારી મઢીને પેલા સાફ કરી નાખો. જ્યાં સુધી એની અંદર
ખરાબાની એવી વસ્તુ પડી છે, દુર્ગંધવાળી વસ્તુ પડી છે, ત્યાં સુધી અંદર રહેવું આપણને ગમશે. એ આપણને કઈક એવા ઠેકાણે ગયા હોય જ્યાં દુર્ગંધ આવતી હોય ને બહુ ખરાબ વાતાવરણ હોય ને અસ્તવ્યસ્ત બધું પડ્યું હોય તો આપણને રહેવું ગમતું નથી. એટલે ત્રિલોકીનાથને થોડું ગમતું હોય છે. આપણું મન ઈશ્વરને રહેવાનું ઠેકાણું છે ને. વેદ શાસ્ત્રોથી આ વાત સિદ્ધ થયેલી છે. જયારે આપણે વિચાર કરીએ કે એક સામાન્ય માણસને આપણને જ્યાં ત્યાં રહેવું ગમતું નથી, તે ત્રણ લોકના નાથને જો આપણા મનની અંદર પધરાવવા હોય, આ ઘટની અંદર પધરાવવા હોય તો આપણે કઈ સાફ સફાઈ નહીં કરવી પડે? દાદા ઘણી વાર કહેતા કે આપણું ઘર તો ભાડે છે, પણ જ્યાં સુધી વિષયાનંદ છે ને ત્યાં સુધી બ્રહ્માનંદ આવશે. વિષયાનંદને જો રજા દેહો તો બ્રહ્માનંદ આવીને ત્યાં વાસ કરશે. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે વિષયાનંદને રાખવા છે કે બ્રહ્માનંદને રાખવા છે. બે ભાડું દેશે, પણ બેયનું ભાડું કેવી રીતના ભોગવવું પડશે ને મનુષ્ય માત્રને ખબર છે. જો બ્રહ્માનંદ આવશે તો આવો ને આવો મનુષ્ય દેહ આપણને ફરીને ફરી મળશે. અને જો વિષયાનંદ માણશું તો ભલે દેહ મળશે ખરી, દેહ જરૂર મળશે, પણ કેવો મળે એ નક્કી નથી. 2 પગનોય મળે, 4 પગનોય મળે, શિંગડા વાળોય મળે, પૂંછડા વાળોય મળે, હાલઈને જાય એવોય મળે ને પેટે ઢસડવા વાળોય મળે, પાંખ વાળોય મળે. એમાં કાંઈ આપણને નક્કી નથી. પણ જો બ્રહ્માનંદને આપણે આ ઘર ભાડે દઈએ તો જરૂર ને જરૂર દેવોને પણ દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ મળશે. दुनिया तेरा दीवान खाना भात भात का रंग लगा, रंग कुरंगी हो गया धाबा, वे मिटाई दे धाबा धोई जरा, देख जरा ए प्रभु जरा दया नजर से देख जरा. ખરેખર જો આપણે આખી પાર્ટી ક્લીન કરી નાખવી હોય તો સદગુરુને, સંતને, ઈશ્વરને આપણું જીવન, આપણું મન સોંપી દો. અને એને મન સોંપી દેશો એટલે ખરેખર ચોખ્ખું કરી નાખશે. પટોળી મારા પ્રેમની રંગી છે રંગીલાને હાથે. પેલા તો એટલી બધી મેલી હતી ને, એટલે એને તો સત્યરૂપી સાબુ લઈને ગુરુજીએ ધોઈ એના હાથે સુરત શિલા પર જઈને પછાડીને પછી નિર્મળ કરી દીધી મારા નાથે. આપણા મનરૂપી કપડું એટલું બધું દૂષિત ને ડાઘાવાળું હતું ને કે સત્યરૂપી ગુરુએ સાબુ લીધો અને સુરત શિલા ઉપર એટલી પછાડીને સાફ કરીને કે હાવ ચોખ્ખું જેવું હતું ને એવું કરી નાખ્યું. ઉત્તમ ધોબી સદગુરુ, મધ્યમ ધોબી દાસ, કનિષ્કમાં પરનિંદક જે પાપને ધોવે ખાસ. સારામાં સારા જો કોઈ સાફ કરનાર હોય આપણા દેહરૂપી કપડાને તો સદગુરુ છે. એ પોતાના સત્સંગ રૂપી પાણીની અંદર આપણને પેલા ઝબોડે છે અને પછી સત્યરૂપી સાબુ લઈને આપણા મનને એવી રીતના સાફ કરે કે જન્મો જન્મનો કદાચ મેલ જો જામેલો હોય ને તો એ કાઢી નાખે છે. ઘણી વાર ઓઇલના ડાઘા વાળા ને એવા બધા કપડા હોય ધોબીને આપી અને કહીએ કે ભાઈ આટલું બધું મેલ વાળું છે, એટલા બધા જૂના ડાઘા પડેલા છે, સાફ તો થઈ જાય ને. કે ભાઈ તમે દઈ દો ને, અમારે પાસે એવો હાઈ ક્લાસ પાવડર છે ને હરણ છાપ વેરાવળનો સ્પેશિયલ, કે ગમે એવું ડાઘો હોય અમારા સાબુથી કે અમારા પાવડરથી નીકળી જ જવાનો છે, પણ એકવાર તમારું કપડું અમને દેવું પડે. નદીએ જઈને પાણીમાં પલાળીને ઘસીને એવી રીતના સાફ કરે કેમ જાણે નવું હોય, કેમ જાણે એક કોઈ ડાઘો એની ઉપર ન પડેલો હોય એવા જીવન બનાવી દે. અને સંતો મહાપુરુષે આવું કર્યું છે ને. આપણે જેસલના જીવનને બધાએ જાણીએ છીએ કે જ્યાં સુધી સદગુરુ નહોતા મળ્યા, જ્યાં સુધી આ સમજણ નહોતી મળી, ત્યાં સુધી ન કરવાના જ કર્મો કર્યા હતા. પણ એકવાર આ સમજણ આવી ગઈ, એકવાર આ કપડું ધોવાઈ ગયું, પછી કોઈ કહી શકે ખરા? એ બીજા કોઈની ક્યાં વાત કરવી. પૂંજારામ બાપાને જ જીવન પહેલા એવું હતું, શિકાર કરતા પોતે, પણ એકવાર ઉગારામ દાદાનો ભેટો થઈ ગયો, આ વસ્તુની અનુભૂતિ થઈ ગઈ, પછી ક્યારેય એને કાંઈ બંદૂક લઈને કોઈ દી નીકળાવું એવું આપણને સાંભળવામાં આવ્યું નહીં. કેમ જાણે આમ પાનું ફરે અને નવી વાત શરૂ થાય એવી રીતના જીવનની અંદર સાવ નવી વાત શરૂ થઈ ગઈ. દાદાશ્રી કહે છે કે આ મનુષ્ય દેહ કે આ આખું જગત એ તમારા એક બગીચા સમાન છે. ઈશ્વરનો રહેવાનો એક બગીચો, ઈશ્વરને રહેવાનું ઘર કહીએ કે એનો બગીચો કહીએ. આની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના પુષ્પો ખીલેલા છે. પ્રેમ ફોરમ તેરો બાગ બગીચો, પણ એની અંદર આ એક મોહ દુર્ગંધ ફેલ રહા, મિટા દે દુર્ગંધ કર સુવાચિત પ્રેમ પુષ્પ ખીલવ જરા. આપણે સારા એવા કોઈ મોટા બાગની અંદર, તમારે ત્યાં ઘણી બધી નર્સરીઓ છે,
એની અંદર ગયા હોય સુગંધી અલગ અલગ પ્રકારની સુગંધ દેનારા પુષ્પો જો એની અંદર હોય, પણ એની જ વચ્ચે જઈને તમે એક હેઠવાડની ડોલ મૂકી દો તો બીજી કઈ સુગંધ તમને આવવા દે ખરી? આપણું આવું છે. ઈશ્વરે આપણને આ મનુષ્ય દેહ દીધો છે, આ જગત આપણને પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. સુગંધે સુગંધ અલગ અલગ પ્રકારની આમાંથી આવે એમ છે, અનેક પ્રકારના લાભો આપણને થાય એમ છે. પણ આપણે બધા એવા છીએ ને કે જ્યાંનો ત્યાંનો કચરો ઉપાડી એ હેઠું ભેગું કરી અને મધ્ય હાવ વચ્ચે હોય છે ડોલ રાખેલી છે. ઈ ડોલ એવી છે, ઈ કર્મો એવા છે કે આપણને શાંતિ લેવા દેતા નથી, ઓલી સુગંધ આવવા દેતા નથી. માટે સંતો મહાપુરુષો આપણને કહે છે કે દયા કરી દો, આ પ્રેમનું પુષ્પ તમે ખીલવી દો, આ દુર્ગંધને દૂર કરી દો, અને આ બગીચાની અંદર તમે એક આ મનુષ્ય દેહની અંદર આપણા મનની અંદર તમે એક પ્રેમનું પુષ્પ ખાલી ખીલવી દો. અને ઈ સુગંધને આધારે આપણે કદાચ ધારીએ તો ગમે એવા કાર્યો કરી શકીએ એમ છીએ. અને ખરેખર એમ છે ને, કોને તુલસીદાસ મહારાજે કીધું ને કે વશીકરણ મંત્ર કીધો છે. સારી વાણી બોલતા હોય, સારું જીવન આપણું હોય, પ્રેમથી આપણે બધાની હારે વર્તન કરતા હોય, તે સામેવાળો વ્યક્તિ ખરેખર કેમ જાણે આપણા વશમાં હોય એવી રીતના વર્તન કરે છે, એવી રીતના આપણી વાત માન્ય કરે છે. અને ખરેખર એમ જ છે ને, સદગુરુએ આપણને એટલો પ્રેમ આપ્યો કે આપણે ખરેખર એના બની ગયા. એટલે આ છોકરાને સગા એના બાપ કહેતો હોય કે ભાઈ તું વ્યસન મૂકી દે ને, આ તમાકુનું બંધારણ તને બહુ ખરાબ છે ને, ફેફસા હળી જાય ને, આમ થાય ને તેમ થાય. છોકરો કઈ વાત માનતો ન હોય, પણ ગુરુએ ખાલી એકવાર કીધું કે ભાઈ આ હું ખાવાનું ન ખાવાનું ખાસ મૂકી દે ને, તરત જ નથી મૂકી દેતો. શું કામ? કે પ્રેમ ભરેલા એટલા શબ્દો છે, તારવાના ભાવથી જે કહેલી વાત છે ઈ સામેવાળા હૃદયની અંદર ચોટ પાડે છે, ઈ સામેવાળાના હૃદયની અંદર અસર કરાવે છે. પ્રેમ ફોરમ તેરો બાગ બગીચો, પણ આમાં મોહ દુર્ગંધ એક ફેલ રહા. અને ખરેખર મનુષ્ય માત્ર કાંઈ પણ જો અકર્મ કરતો હોય, ન કરવાના કાર્યો કરતો હોય તો મોહને લીધે ને. કાંઈ પણ વસ્તુ આપણને એમ થાય જોઈ અને ઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે સારા કે ખરાબ ગમે એવા કર્મો કરવાને માટે તૈયાર થાય છે, ખાલી એક મોહના કારણે. અને ખરેખર એમ જ હતું ને, આપણે હમણાં જેસલ જાડેજાની વાત કરી એમ જ હતું ને, આંખે જે જોવે અને જો એની ઈચ્છા થઈ તો એ મેળવે પાર કરે, પછી એના માટે ભલે ગમે એ કર્મ કરવું પડે, એના માટે એ વિચાર કરતો નહોતો. પણ દાદાશ્રી કહે છે કે આ મોહરૂપી દુર્ગંધને તમે દૂર કરી દો અને પ્રેમરૂપી પુષ્પ એકવાર ખીલવી દો. અને દાદા એક બીજા ભજનમાં પણ કીધું ને કે સર્વનો પ્યારો તું સર્વ તારા બની સૌ, રહેશે પોકારી એક રાહ પ્રેમનો, બની મસ્ત સ્વતંત્ર આઝાદ આ દિલમાં, પામી અરસ કરસ કુલ એક પ્રેમનો. તમારે જો સર્વનો પ્યારું બનવું હોય, તમારે જો સર્વ તરફથી હેત અને ભાવ જોતો હોય તો ઈ પહેલા તમારે આપવો પડે. એક સામાન્ય સમજણ પ્રમાણે જોઈએ કે જો તમારે બધા પાસેથી માન જોતું હોય તો તમારે પહેલા માન આપવું પડે. જેટલા નાના થઈને રહીએ સામેવાળો એટલો જ આપણી કદર કરે છે ને. અને સંતો મહાપુરુષોના જીવનમાં જોઈએ, પૂર્ણ સત્તાધારી હોવા છતાં સાવ નાના બાળકની જેમ રહ્યા છે. ચાહે ઈ કરી શકે, ચાહે શો કરી શકે, છતાંય કેમ જાણે સાવ નાના બાળક એવી રીતના જીવન જીવે ગયા છે. અને ઘણી વાર પોતાના મોઢેથી એવી રીતના કહે હોતે ને, ઉગારામ દાદાએ કહેતા ને, હું તો નાનો બાળક કહેવાવ, ધૂળની ઢેફલી કહેવાવ, લસણનું ફોતરું કહેવાવ. તો લાભુ દાદા એવો ગુણ બાંધે કે ભાઈ બરોબર છે, ધૂળની ઢેફલી તમે છો પણ એમાંથી જ બધું પાકે છે. તમે એકના શસ્ત્ર કરીને ઉગારામ દાદા તમે આપો છો, પણ બડો બડાઈ ન કરે, બડો ન બોલે મોટા બોલ, હીરો મુખ સે ન કહે કે લાખ હમારા મોલ. ઈ તો પારખ કરવા વાળા પારખી જાય છે, ઓળખવા વાળા ઓળખી જાય છે, બાકી જોવા વાળા તો ખાલી જોયા કરે છે. આપણે તો એ વાત કરતા હતા કે પ્રેમ થકી ખરેખર આપણે કોઈ પણને રીઝવી શકીએ છીએ કે કોઈ પણની રાજીપો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો જો ઈ પ્રેમ બીજે ક્યાંય લગાડવો એના કરતા ઈશ્વરમાં શું કામ ન લગાડીએ? એમ જ હતું ને, આપણે મીરાબાઈ કહીએ, નરસિંહ મહેતા કહીએ,
એવા કોઈ સંતો ભક્તો કોઈ આપણે શું કે બધા પ્રેમી ભક્તો થઈ ગયા. ઈશ્વરને એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે પડો બોલ ઈશ્વર જીલવા તૈયાર થઈ ગયા. એ વિચાર તો કરો. નરસિંહ મહેતાના એટલા બધા ઈશ્વરે કામ કર્યા તો પ્રેમથી વશ થઈને કર્યા. પ્રેમ કે બસ હે પ્રીતમ પ્યારા કર્મ કો પાવે નહીં. ઈશ્વરને જો વશ કરવો હોય, ઈશ્વરને જો પામી જવું હોય તો ખરેખર એને પ્રેમથી આપણે વશ કરી શકીએ છીએ. પણ જો પ્રેમ રૂપી પુષ્પ હૃદયમાં હોય નહીં તો સુગંધ ક્યાંથી આવે? જ્યાં સુધી આ દુર્ગંધ પડી છે, જ્યાં સુધી કચરાનો ઢગલો આપણા હૃદયમાં પડ્યો છે, ત્યાં સુધી એમાંથી કઈ આ પ્રેમરૂપી પુષ્પની સુગંધ આવવાની નથી. માટે દાદાશ્રી કહે છે કે જરા દયા કરીને દાદા ઈશ્વર તમે જોવો અને આ જે દુર્ગંધ મોહની ફેલાયેલી છે એને દૂર કરો ને પ્રેમરૂપી પુષ્પને અહીંયા વાવી દો અને એની સુગંધે કરીને આપણે ઈશ્વરને પામી શકીએ છીએ. બીજી શું અરજી કરે છે? બીજી શું કૃપા કરવાનું કહે છે કે એક અદ્વૈત અવિનાશી અનેક રૂપ બતલાઈ દિયા, તોડી દ્વૈત જાડ પ્રપંચી. એક અવાજ સુનાઈને જરા. ખરેખર ઈશ્વર એક સ્વરૂપે છે અને ઈ આપણા આત્મા સ્વરૂપે છે. પણ એને એવી બધી રચના કરી, એવી બધી લીલા કરી છે કે એકના અનેક થઈને પ્રગટા ને એટલે આપણે બધા ઈ ઘાટની અંદર આપણે ખોવાઈ જાય છે. અને ખરેખર એમ જ છે ને. માણસ હું કહું બીજી જગ્યાએ તો વિવાદ કરે છે પણ ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર પણ વિવાદે ચડ્યા છે. એ મારા ભગવાન ને તારા ભગવાન ને આને માનીએ ને આને ન માનીએ ને આ પૂજનીય ને આને અમારે ન પૂજાય ને આનું નામ અમારાથી ન લેવાય ને. આપણને અજ્ઞાનતા નથી લાગતી? સકળ જગતનો કરતા ઈશ્વર એક જ છે પણ અનેક સ્વરૂપે વિલસો છે. એટલે આપણે ઈ બીજા આકારોની અંદર આપણે ભૂલા પડ્યા છીએ પણ એના મૂળ સ્વરૂપને ઓળખતા નથી. છે ભૂમા ભગવાન ઘટમાં ઈચ્છવા જેવા, જેની સમાન નહીં કોઈ દેવી કે દેવા. સર્વ આધાર છે મહાન એવા, પણ આને કોઈ જાણે સદગુરુ બાળ. સદગુરુના બાળ આને ઓળખી જાય છે. દાદાશ્રી કહે છે કે શ્વાસો શ્વાસની ઉપરે જે પ્રાણતણા આધાર, દેવી દેવતા જેના થકી વર્તે સર્વ વ્યવહાર આ જગત ચલાવવા. ઓમકારે ભૂમા ભગવાન છે જે પ્રાણથી ઉપર આપ, તેમાંથી અવતાર સોહમ સ્વરૂપે લીધા 10 અવતાર કે આ 10 ઇન્દ્રિયોને રહેવા. અને ખરેખર ભાગવતની અંદર આની ચોખવટે આવે છે. ત્યારે અર્જુને એમ કીધું કે મને તમારા મૂળ સ્વરૂપના દર્શન કરાવો ભગવાન કૃષ્ણને. તો ખરેખર ભૂમા ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા અને કીધું કે મારા જેવા અનંત અને અપાર અવતારો આ પુરુષમાંથી પ્રગટા છે અને આની અંદર જઈને સમાણા છે. એમ ઈશ્વરના અવતાર તો એમાંથી થયા, મનુષ્ય માત્રના અવતાર એમાંથી થયા છે. અને ખરેખર આપણી જો કાંઈ હસ્તી હોય, આપણે જો કાંઈ બોલી ચાલી શકતા હોય, કાર્યો કરતા હોય તો ઈશ્વરની દયાથી કે નહીં? આપણી કાંઈ સ્વયં સત્તાથી કાંઈ થાય છે? અને સ્વયં સત્તાથી થતું હોય તો આની અંદરથી જે નીકળી જાય પછી ક્યાં હાથ આમ ઊંચો થાય છે ખરી? તડા પીઠ આપણી છાતી ઉપર બધા માનતા હોય, કોઈ બોલી શકે છે કે ભાઈ જરા આગા જઈને રોવો ને, અહીંયા મારી છાતી ઉપર હું કામ પછાડો છો બધા? અનંત અને અવતારો થયા હોય તો ઈ ભૂમા ભગવાન આત્મા રૂપી ઈશ્વર માંથી થયેલા છે. જેમ કીધું ને કે શ્વાસો શ્વાસની ઉપરે જે પ્રાણ તણા આધાર, તે દેવી દેવતા જેના થકી વર્તે સર્વ વ્યવહાર આ જગત ચલાવવા. એમ કહેવાય કે ભૂમા ભગવાનની સત્તાથી, એની કૃપાથી દેવી દેવતાઓ બધા આ જગતનો વ્યવહાર ચલાવે છે. તો હું કહું આ કોઈને ભજવે એના કરતા સીધા એને ન ઓળખી લઈએ, બીજા કોઈને અંદર અનુભવ કરવો, બીજા કોઈની અંદર પ્રીતિ બાંધવી એના કરતા સીધા એક ઈશ્વરની અંદર શું કામ ન મેળવી લઈએ? ઓમકારી ભૂમા ભગવાન છે જે પ્રાણથી ઉપર આપ, તેમાંથી અવતાર સોહમ સ્વરૂપે લીધા 10 અવતાર. 10 અવતાર કયા સ્વરૂપે લીધા? કે 10 ઇન્દ્રિયો રહેવા. એ મનુષ્ય દેહ ઈશ્વરને રહેવાનું ઠેકાણું છે. વાં તો 10 અવતાર લીધા, અહીંયા 10 અવતાર ભગવાને લીધેલા જ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો કહીએ, 4 અંતસ્કરણ કહીએ, આ બધા ઈશ્વરના અવતારો જ છે. અને એના થકી જ હાલે છે ને. એકની અંદરથી ખાલી થોડીક એવી રજા લે આપણને હક થાય છે.
કાનની 2 ઇન્દ્રિયો આપણે ગણીએ ને, 2 ઇન્દ્રિયોના દ્વારો છે, એક દ્વાર ખાલી બંધ થાય તો આપણને હક થાય. ડોક્ટરને બતાવવા જાય કે હવે આ એક કાનમાં સંભળાતું ઓછું થઈ ગયું છે, તે એમ કે ભાઈ દાદા તમારે ક્યાં ચિંતા છે, બીજો કાન તો સાબિત થઈ કે ભાઈ તારે વાતું કરવી છે, આમ બાજુ કોઈ બોલતું હોય સંભળાતું નથી, આમ બાજુથી જ સંભળાય છે. ખાલી એક તરફથી એને રજા લીધી હોય તો આપણને સખ થતું નથી. હવે તો માનીએ કે જે કાંઈ પણ હાલે છે ઈશ્વર ઈચ્છાથી, એની દયા કૃપાથી હાલે છે. એક અદ્વૈત અવિનાશી અનેક રૂપ બતલાય દિયા, મારા નામ અનેક પણ હું તો એક છું એમ સમજાય જરા. તોડી દ્વૈત ઝાડ પ્રપંચી એક અવાજ સુનાય જણા. આ પ્રપંચની જે ઝાડ છે એના તરફથી આપણને ઈશ્વર ઓળખાતો નથી. અને મનુષ્ય દેહ જો હું કહું ઈશ્વરમાં ન લાગેલો હોય તો કેમાં લાગેલો છે? કે 5 તત્વના દેહની અંદર લાગેલો છે. એ આને વધારે હમારવું અને આને વધારે હાચવીને રાખવું અને આને રૂડો રૂપાળો રાખવો અને આને તંદુરસ્ત રાખવો અને આને કાંઈ વાંધો ન આવવો જોઈએ ને આની જાહો જલાલીમાં જ આપણે પડ્યા છીએ કે નહીં? મનુષ્ય ઈશ્વર તરફ ધ્યાન નથી દેતું તો ક્યાં ધ્યાન દે છે? આ 5 તત્વના દેહની અંદર અને 5 વિષયોની અંદર જ આપણું મન લાગેલું છે. પેલા જ કીધું વિષયાનંદને બહાર કાઢો અને બ્રહ્માનંદને વસાવો. રામકૃષ્ણ ઈસુઓલા નામ તેરા અનેક હુઆ, મારા નામ અનેક પણ હું તો એક છું એમ સમજાય જરા. દાદાશ્રી કહે છે તમે તો અનંત અને અપાર સ્વરૂપે અવતરેલા છો, પણ તમે મૂળ સ્વરૂપે એક છો એવું ખાલી આ બધાને જાણ કરાવી દો ને. અને ખરેખર આપણને સંતો મહાપુરુષો ઓળખાવે તો કેવી રીતના ઓળખાવે છે? કે રામ કયો, કૃષ્ણ કયો, જેટલા પણ અવતારો, દેવી દેવતા ગમે એટલા અવતારો થયા હોય, બધાય તમારા આત્મા થકી થયેલા છે. આ એક ભૂમા ભગવાનને જો આપણે ઓળખી લઈએ તો આપણો બેડો પાર થાય છે. અને પેલા જ કીધું ને કે છે ભૂમા ભગવાન ક્યાં? કે ઘટમાં ઈચ્છવા જેવા. ઈશ્વરનો વાસો રહેલો છે, જરૂર રહેલો છે, પણ ક્યાં રહેલો છે? આપણા દેહ જગતની અંદર જ રહેલો છે. જળ ચૈતન્ય વ્યાપક વાસી, પણ મનુષ્ય કેવલ રૂપ મેરા. એ દેહની અંદર ભગવાન, દેહની અંદર ભગવાન, દેહની અંદર ભગવાન. અત્યારે તો જે કદાચ માનતા હોય કે ન માનતા હોય, અત્યારે બધા આ વાતમાં તો હાજ પાડી દે છે કે ખરી વાત છે બે દેહની અંદર ઈશ્વર રહેલો છે. રહેલો છે તો ક્યાં રહેલો છે? આંખમાં છે, કાનમાં છે, નાકમાં છે, હાથમાં છે, પગમાં છે. ક્યાં રહેલો છે ઈશ્વર? કે જો એને ઓળખવો હોય, એને પામવો હોય તો દમ પર દમ સુરતા લગા, કે લાભુ દર્શ દિખલાય જરા. બીજા એક અનુભવની અંદર દાદાશ્રીએ કીધું કે પ્રતિષ્ઠા છે કરેલી જો ક્યાં? કે પ્રભુ રૂપ પ્રાણ એ કેરી. સદાય વાસો છે ન્યા પ્રીતમનો, પણ તું દમે દમ જોને સુરતાથી. ઈશ્વરનો વાસો દેહની અંદર રહેલો જરૂર છે, પણ ક્યાં છે ને કેવા સ્વરૂપે છે? કે પ્રાણ સ્વરૂપે મનુષ્ય માત્રની અંદર ઈશ્વરનો વાસો રહેલો છે. એને ઓળખવું, એને પામવું હોય તો કે દમ પર દમ, શ્વાસે શ્વાસે આપણને જે સ્મરણ કરવાની સિદ્ધિ બતાવી છે એનાથી ઈશ્વર આપણને મળે છે, એનાથી એની અનુભૂતિ થાય છે, એનાથી એની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જેમ પેલા જ કીધું કે સચરાચરમાં ઈશ્વર રહેલો છે, પણ એ આપણને બોધ આપતો નથી, એ આપણને અનુભવ કરાવતો નથી. પણ જ્યારે ઈને ઈશ્વર 5 તત્વનો ખલકો ધરીને આવે છે, સદગુરુ સ્વરૂપે આપણને મળે છે, ત્યારે આપણને અનુભવ કરાવે છે, ત્યારે આપણને આ જ્ઞાન આપે છે, ત્યારે આપણને પોતે એમ કહે છે કે તું ને તું અનુભવ કરીને જોઈ લે. બાકી આપણે તો આ મનુષ્ય દેહનો કેવી રીતના ઉપયોગ કરીએ છીએ તો આપણને ખબર છે. ન કરવાના કર્મ કરીએ, ન કરવાના વિચારો કરીએ છીએ. કઈ આના માટે આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો નથી. એ તો સંતો સદગુરુ આપણને બતાવે કે ધનેડાની જેમ ધાન ખાઈને કઈ મરી જવા હાટુ મનુષ્ય દેહ મળ્યો નથી, ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરવા હાટુ મળેલો છે. માટે જેને આપણને આવી ઓળખાણ કરાવી હોય એના શરણે વળગીને રહેવું ને એમાં કાંઈ ખોટી ભોય નથી. આપણને જ્યાં લાભ મળતો હોય એની સેવા ચાકરી કરીએ તો આપણને કઈ ખોટું કહેવાય ખરી? ખબર છે કે આના તરફથી આપણને અઢળક લાભ થવાનો છે, તો એના શરણ શું કામ ન ગ્રહણ કરવા જોઈએ? એની સેવા શું કામ ન કરવી જોઈએ? અને સેવા શું કરવાની છે? કે શ્વાસોશ્વાસનું સ્મરણ કરી એ આપણી સેવા ખરી છે. અને ખરેખર જો આ સેવા કરીએ તો આપણને ઈશ્વરનો અનુભવ થાય છે, અને સંતોનો અનુભવ છે.
એને કીધું ને કે અમે અનુભવ કર્યો છે અને તમને બતાવીએ છીએ. દાદાશ્રી એક ભજનમાં કીધું ને કે ઓહમ અને સોહમ બેય સહી કરીને દીધા. એટલે અમે અનુભવ કર્યો છે, અમને અનુભવ થયો છે, એટલે અમે તમને આ વસ્તુ આપી છે. તમે અનુભવ કરી જુઓ. અમે જવાબદારી અમે બાંહેધરી લઈ છીએ. આપણે ગમે એની નીચે સહી કરીએ એટલે આપણી બાંહેધરી ગણાઈ જાય ને. કે ભાઈ આ દસ્તાવેજની નીચે સહી કરો. શું કામ? કે ભાઈ તમારી બાંહેધરી છે, ભાઈ મને આ વસ્તુ મળેલી છે ને આ વસ્તુ મેં વેચી છે. એમ સંતો મહાપુરુષોએ બાંહેધરી લીધી છે કે ભાઈ અમને અનુભવ થયો છે એટલે તમને કહી છીએ કે તમે આના થકી ઈશ્વરને પામી લ્યો, આના થકી ઈશ્વરને ઓળખી લ્યો. એ તમારા હુવાંગ ઠાકરને તમે પામી લ્યો. કાંઈ એને આડરૂપ રાખ્યું નથી, કાંઈ એને ઓછું આપણને જ્ઞાન આપ્યું નથી. એટલે માટે સંતો મહાપુરુષો તો દયા કરે છે. મનુષ્ય માત્રની ચિંતા ઈ કરે છે, ઈશ્વરની તરફથી મળતા લાભો આપણને ઓળખાવે છે, આપણને પરખાવે છે. અને જો ઈ લાભોને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તો જીવન આપણું વધારે દીદીપ્તમાન ન થાય. સામાન્ય માણસે જીવતો હોય ને ભક્ત કોટીનો વ્યક્તિએ જીવતો હોય, બેયના જીવનમાં ફેર ન હોય. પેલા ન કીધું કે ગામડે ગામડે ફેર હોય, ઘણી જગ્યાએ બધા લાભ મળેલા હોય, ઘણા હાવ લાભ ન મળેલા હોય. એ મનુષ્યના જીવનની અંદર ફરક છે. પણ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે ગુરુના મતે હાલવું છે કે આપણા મતે હાલવું. કોઈ પણ સત્સંગ, કોઈ પણ વાતનો છેડો ઈ જ છે કે સદગુરુને ગોતો, એની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને એની અનુભૂતિ તમારા ઘટની અંદર જ તમે કરો. અને જો આવા આપણને સંસદ ગુરુ મળ્યા હોય તો એનો ઉપકાર આપણે શું કામ ભૂલવો જોઈએ? ના ભૂલાય ને. એમ કહેવાય ને કે કાંટો કાઢ્યો હોય એનો ગુણ આપણે ન ભૂલવો જોઈએ. તો જેને આપણો બેડો પાર કરી દીધો એનો ગુણ થોડો ભૂલાય આપણાથી? કેમ ભૂલીએ અમે, કેમ ભૂલીએ મારા મનના મેરા મને, કેમ ભૂલીએ. જે નાથ કિયા દેખાય સર્વે, જે નાથ કિયા દેખાય સર્વે, જે નાથ આંખ મેલીને અમે શું દેખીએ મારા મનના મેરા મને, કેમ ભૂલીએ. કેમ ભૂલીએ અમે, કેમ ભૂલીએ મારા મનના મેરા મને, કેમ ભૂલીએ. જે નાથ કિયા દેખાય સર્વે, જે નાથ કિયા દેહ જ ચાલે, જે નાથ કિયા એ પાવ મેલીને અમે ક્યાં ફરીએ મારા મનના મેરા મને, કેમ ભૂલીએ. પાવ મેલીને અમે
નાથ કી આ પ્રાણ જ ચાલે, જે નાથ કી જે નાથ કી આ પ્રાણ જ ચાલે, એ પ્રાણના પ્રાણને કેમ ભૂલીએ, મારા મનના મે રામને કેમ ભૂલીએ. કેમ ભૂલીએ અમે કેમ ભૂલીએ, મારા મનના મે રામને કેમ ભૂલીએ. આઠે પહોર હું જેના માર હું છું, પહોર હું જેના માર હું છું, એ સ્વરૂપમાંથી અમે ક્યાં જઈએ, મારા મનના રામને કેમ ભૂલીએ. કેમ ભૂલીએ અમે કેમ ભૂલીએ, મારા મનના રામને કેમ ભૂલીએ. દાસ લાંબુ કહે સોનાની લગડી, દાસ લાંબુ કહે સોનાની લગડી, સોનું મેલીને શું કહીએ, મારા મનના રામને કેમ ભૂલીએ. સોનું છોડીને શું કહીએ, મારા મનના રામને કેમ ભૂલીએ. કેમ ભૂલીએ અમે કેમ ભૂલીએ, મારા મનના રામને કેમ ભૂલીએ. મારા મનના મે રામને કેમ ભૂલીએ, મારા મનના મે રામને કેમ ભૂલીએ. સદગુરુ દેવની જય.